Good morning, everyone. Welcome to Standard 9th, Unit 4.2. Lesson Reading is an Art. We will see this new lesson from Unit 4.2. Reading Work of Art. Syed Haider Razak. Syed Haider Razak, popularly known as Razak, was a renowned Indian artist. Simple geometric shapes, striking colors, combinations, captivating compositions. These are some of the characteristic features of his painting, and so are the color blue and orange. You will find them in almost all his painting. None of his painting depicts life like human figures or copies of scenes from his environment. His painting belongs to the abstract style of painting. Such paintings are not inspired by any external factor. They originate when the artist tries to peep into his own inner mind. They are made by attracting circles, triangles, square, rectangles, लाईन्स. म्हणजेच ह्या पॅरेग्राफमध्ये आपण सय्यद हैदर रझाक हे इंडियन आर्टिस्ट होते, इंडियाचे कलाकार होते आणि ते फक्त जॉमेट्रिकल शेप्स ह्याच्यावरूनच आपले चित्र तयार करत असे. ते त्यांचे पेंटिंग्समध्ये वेगवेगळे आकार ते दाखवत असे, फक्त जॉमेट्रिकचेच. त्यांच्या चित्रामध्ये आपल्याला कधीही ह्युमन्सच्या रिलेटेड म्हणजे मानवाच्या रिलेटेड किंवा निसर्गातले कोणतेही आकार किंवा आकृती आपल्याला दिसली नाही. त्यांची पेंटिंग ही ॲब्स्ट्रॅक्ट स्टाईल पेंटिंग आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये फक्त इंटर्नल जे काही फिलिंग्स आहेत ते चित्रकाराचे त्याच्यामध्ये उमटून येतात. जे काही बाहेरून जे काही मिळतं किंवा बाहेर जे काही दिसतं एक्सटर्नल फॅक्टर त्याचा कसलाही संबंध त्यांच्या चित्राद्वारे आपल्याला दिसत नाही. ते म्हणतात की त्यांचे चित्र हे आतून इन्स्पायर म्हणजे आतून प्रेरणादायी आहेत आणि जे काही त्यांना आतून वाटतं ते त्या जॉमेट्रिकल फिगर्सद्वारे आणि निरनिळ्या रंगाद्वारे म्हणजे फक्त 2च रंगांचा ते वापर करतात. ऑरेंज आणि ब्ल्यू ह्या 2 रंगांच्या वापरानेच ते त्यांचं चित्र पूर्ण करत असतात. पुढे पाहूया. हिज पेंटिंग डिपिक्ट्स life like human figures or copies of scenes from his environment. His painting belongs to the abstract style of painting. Such paintings are not inspired by any external factors. They originate when the artist tries to peep into his own inner mind. They are made by arranging circles, triangles, squares, rectangles, lines, dots in different compositions using effective techniques of applying paints, attractive color combination, achieving balance in some places and creating imbalance in other places. Razak found his painting through his study of Indian art and its heritage, cultural context and philosophy. His picture seems to radiate peace and life at the same way. We realize that the painting is a visible form of very deep thought. Very few abstract paintings communicate with the viewers as much as Razak do. म्हणजे त्यांच्या चित्रांमध्ये कोणतेही मानवी आकृती नसते किंवा निसर्गातले कोणतेही आकृती नसतात. त्यांचे जे काही पेंटिंग आहेत, चित्र आहेत ते इंटर्नल फॅक्टर्समधून येतात, एक्सटर्नल नाही. त्यांच्या मनातल्या भावना ते वेगवेगळ्या शेप्सद्वारे आणि रंगाद्वारे आपल्याला दाखवतात. त्यांची कॉम्पोजिशन म्हणजे त्यांची जी चित्र बनवण्याची शैली आहे ते खूप इफेक्टिव्ह आहे. त्यांची टेक्निक वेगळी आहे आणि ते कॉम्बिनेशन त्यांचे कलर कॉम्बिनेशन अट्रॅक्टिव्ह आहेत आणि ते बॅलन्स करतात की त्यांच्या चित्रामध्ये कुठं बॅलन्स ठेवायचं, कुठं इम्बॅलन्स करायचं हे त्यांना चांगल्याचरित्या माहिती आहेत. आणि रझाकने ह्यांनी पेंटिंग इंडियन आर्टमधून केलेली आहे.
त्यांची पेंटिंग इंडियन आर्ट अँड हेरिटेज म्हणजे आपले जे काही पूर्वजांनी तयार केलेली चित्र आहेत त्याची फिलॉसॉफी कल्चर म्हणजे त्यांनी संस्कृती जपून ते चित्र काढत आहेत. त्यांचे पिक्चरमध्ये शांतता आपल्याला दिसून येते आणि आयुष्य खूप सुंदर आहे हे दिसून येतं. त्यांच्या चित्रातून आपल्याला खूप खोलवरचे गहन विचार आपल्याला दिसतात आणि त्यांचे चित्र Razak was born in a small village in Madhya Pradesh. He began to paint from the age of 12. He studied art at Chitrakala Mahavidyalaya at Nagpur and then at the J.J. School of Art in Mumbai. Later, he went to France to study art. After a few years, he decided to settle in France. His wife was French. He won many national and international awards. He was honored with the three Padmas Award, Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan. With all the awards and honors, his paintings were explored a metaphysical path, gradually the बिंदू or point. म्हणजेच रझाक यांचा जन्म मध्य प्रदेशमधल्या एका छोट्याशा गावामध्ये झाला होता. वयाच्या 12व्या वर्षापासून त्यांना चित्रकलेची आवड निर्माण झाली. त्यांनी महाराष्ट्रामध्ये नागपूरमध्ये येऊन चित्रकला महाविद्यालयात चित्रकलेचं शिक्षण घेतलं. पुढे जाऊन त्यांनी मुंबईमध्ये जे स्कूल ऑफ आर्ट इथं त्यांनी शिक्षण घेतलं. पुढे ते फ्रान्सला शिक्षणाकरिता गेले आणि फ्रान्सला शिक्षणाकरिता गेल्यावरती तिथंच त्यांनी स्थायिक व्हायचं ठरवले. तिथल्याच फ्रेंच मुलीबरोबर त्यांचं लग्न झालं आणि त्यांनी जागतिक स्तरावरती नॅशनल इंटरनॅशनल म्हणजे जागतिक आणि राष्ट्रीय दोन्ही स्तरावरती त्यांचं नाव लौकिक केलेलं आहे. त्यांना तिन्ही पद्मश्री अवॉर्ड भेटलेले आहेत. पद्मश्री, पद्मभूषण आणि पद्मविभूषण हे तिन्ही त्यांना अवॉर्ड भेटलेले आहेत. त्यांनी बिंदू हे किंवा पॉईंट हे किती महत्त्वाचं आहे ते त्यांनी इथं दाखवलेलं आहे. पुढे Sometimes an artist's thoughts appear to be complex or even complicated when they are expressed through words. For him, the effective medium of communication is his work, his painting. Razak had great creativity. His paintings are very expensive. This great artist passed away on 23rd July 2016 at the age of 94, leaving behind a legacy of sensitive painting achieved through extraordinary compositions of lines and colors that depicts extraordinary compositions. म्हणजेच काही आर्टिस्ट कलाकारांना समजून घेणे खूप अवघड जातं, परंतु ते मात्र शब्दापेक्षा चित्राद्वारे आपण कलाकारांना चांगलं समजून घेऊ शकतो. रझाक यांची पेंटिंग खूप सुंदर आहे, सुरेख आहे. ते वयाच्या 94व्या वर्षी 23 जुलै 2016 रोजी हे जग सोडून गेले, परंतु त्यांच्या मागं खूप चांगली शैली चित्रकलेची त्यांनी लेगेसी म्हणजेच खूप वारसा, मोठा वारसा चित्रकलेमधला. सेन्सिटिव्ह पेंटिंग म्हणजे बारकाईने काढणारे चित्र, ऑर्डिनरी आणि एक्स्ट्राऑर्डिनरी म्हणजे सगळं वेगळे प्रकारचे चित्र कशारीत्या आपण करू शकतो, काढू शकतो, ह्याचं एक छानसं उदाहरण रझाक यांच्याद्वारे आपल्याला कळतं. आणि 94 वर्षी त्यांनी हे दुनिया सोडलेली आहे. आता पुढे पाहूया गोंड आर्ट. Gond art is a tribal art. It has been developed and preserved by the Gonda tribal people residing largely in Madhya Pradesh, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh and Odisha states of India. From their traditional tales and mythology, we learn that they have lived in India for thousands of years, even before the other inhabitants came there. The Gondi language is similar to Telugu or a Dravidian language. म्हणजेच गोंड आर्ट, गोंड ही जी कलाशैली आहे एक ट्रायबल लोकांचे, ट्राईब मीन्स आदिवासी. इट हॅज बीन डेव्हलप अँड प्रिझर्व बाय गोंडा पीपल. गोंडांचे जे जमात आहे त्यांनी ही शैली जपून ठेवलेली आहेत. ही लोक आपल्याला मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि ओडिसा या राज्यांमध्ये आढळून येतात. त्यांनी ट्रेडिशनल म्हणजेच जे काय आपली संस्कृती आहे ती जपून ठेवलेली आहे
मायथॉलॉजी म्हणजे पुरातन काळातले किंवा जे आपले देवी देवतांचे जे काही संग्रह आहेत किंवा जे काही गोष्टी आहेत आणि जे काही शिकतात ते त्यांनी जतन करून ठेवलेले आहेत. हे गोंडी पीपल ही जी जमात आहे ही फार पूर्वी काळापासून भारतीय वंशज आहेत. ते लोक तेलुगू आणि द्रविडियन लँग्वेजचे त्यांची संबंध आहेत. तशा पद्धतीची त्यांची भाषा आहेत आणि ते सगळे लोकांच्या आधीपासून म्हणजे जेवढे इन्व्हेडर झाले म्हणजे जेवढे लोक भारतामध्ये स्थायिक झाले त्यांच्या आधीपासून ही जमात भारतामध्ये आहे. Gond art has spread mainly in central India. Originally, people used to draw pictures on the earthen walls of their houses. Most folk art involves natural techniques of preparing colors and use of several mediums. They are transferred from generation to generation in a smoothly flowing process. Gonda art is no exception to this. A house decorated with beautiful pictures creates a pleasant atmosphere. Also, art is a medium of recording and preserving what is seen. In folk art, you yourself prepare the canvas, the surface on which to draw, and the color with which you draw. म्हणजेच काय, गोंडी आर्ट ही मेनली सेंट्रल इंडियामध्ये म्हणजे भारताच्या मध्य भागात पसरलेली लोक होती. ओरिजिनली हे चित्र कशावरती काढतो तर अर्दन वॉल्स म्हणजे मातीच्या भिंतींवरती आपण काढतो. शक्यतो त्या घराच्या भिंतींवरती काढले जायचे. फोक आर्ट्स म्हणजे लोककला आहे ही चित्राची. ह्याच्यामध्ये ते नॅचरल टेक्निक्स म्हणजे नैसर्गिक कलांचा उपयोग करतात आणि वेगवेगळ्या रंगांचा वापर करून ते चित्र बनवतात. आणि हे खूप प्रोसेस ही जी माहिती आहे एका जनरेशनकडून दुसऱ्या जनरेशनकडं म्हणजेच एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडं स्मूथली म्हणजे हळूवारपणे ती पास झालेली आहे. म्हणजेच एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडं माहिती होत गेलेली ही कला आहे. ही कला म्हणजे काय तर आपलं घर डेकोरेट करण्यासाठी म्हणजे घराचे सौंदर्य वाढवण्यासाठी घरातलं वातावरण छान राहण्यासाठी त्यांनी हे केलेले जे काही चित्र आहेत ते गोंड आर्टमध्ये आपल्याला दिसून येतं. आणि हे आर्ट आपल्याला जे काही चित्र आपण पाहतो जे काही दृश्य आपण पाहतो निसर्गामध्ये ते जतन करून ठेवण्याचं चित्रकला हे एक योग्य कला आहे. जेणेकरून मानव जे काही पाहतो ते व्यवस्थितरित्या जतन करून ठेवू शकतो. इन फोक आर्ट्स यू योरसेल्फ प्रिपेअर द कॅनव्हस. फोक आर्टमध्ये आपण स्वतः कॅनव्हस तयार करतो म्हणजे बॅकग्राऊंड चित्र काढायचं जे बॅकग्राऊंड असतं ते स्वतः आपण तयार and the color with which you draw. That is why creating folk art is very enriching experiences. This richness is reflected in the choice of the medium. In the days of past, several things in nature, such as soil of different shades, juice of plants, leaves, tree barks, flowers, fruits, and even things like coal and cow dung were used to prepare color. The different colors, various textures and patterns were used years before. म्हणजे ह्या कलेमध्ये आपण स्वतःच बॅकग्राऊंड तयार करतो म्हणजे चित्र काढायला बॅकग्राऊंड तयार करतो म्हणजे रंग देखील आपण स्वतः तयार करतो. फोक आर्ट हे जे चित्र तयार करणे हे खूप चांगला अनुभव असतो. ह्याच्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या गोष्टी शिकत असतो. पूर्वीच्या काळामध्ये मातीचे रंग ते लोक वेगवेगळे मातीचे रंग म्हणजे आपल्याला पहा वेगवेगळे माती दिसते. चॉकलेटी माती दिसते, पांढरी माती दिसते, काळी माती दिसते. याप्रमाणे त्याचे रंग ते तयार करत असते. किंवा जे झाडाची पानांची रस आहे, फुलांचा रस आहे. त्यानंतर ट्री बाग म्हणजे झाडाची जी साल आहे त्याच्यावरती त्यानंतर फुलांचे, पानांचे, फळांचे रंग ते वापरत असतात. त्यानंतर कोळसा किंवा कावडंग म्हणजे शेण ह्यांचा वापर करून ते वेगवेगळे चित्र या चित्राचं बॅकग्राऊंड तयार करत असे. अशा रीते वेगवेगळे टेक्स्चर म्हणजे काय जे मागचं जे कापड असं म्हणा किंवा पेपर जे म्हणा आपण जे तयार करतो चित्र काढायला त्याचं बॅकग्राऊंड व्यवस्थित तयार करणे किंवा चित्र छानरित्या तयार करणे हे एक सुंदर कला आहे जे आपण गोंड आर्टमध्ये पाहतो.
to art, but the design that fill it make the whole picture look lively and attractive. The design includes simple textures. The designs include simple textures achieving using dots, straight lines, dotted lines, curved shapes, and circles. Special attention is given to the choice of various colors so that the total effect is amazing and beautiful. In today's age of commercialization, many have taken up gond art, but the most root of the folk arts probably lies in the woman's daily chores, like cleaning and decorating the house, dealing with natural colors in the course of cooking, and in the leisure times activities. म्हणजेच आता आपल्याला खूप सारी लोक गोंड आर्ट घेताना दिसतात आणि त्याच्यातून ते ही चित्रशैली शिकायचा प्रयत्न करतात. ह्याच्यामध्ये आपल्याला वेगवेगळे आर्टिस्टनी तयार केलेले वेगवेगळे शेप्स, टेक्स्चर दिसतात, परंतु त्याच्यामध्ये एकसारखेपणा आपल्याला दिसतो आणि हे गोंड आर्ट खूप सुरेख आहे. त्यानंतर आत्ताच्या कमर्शियल एजमध्ये खूप सारे लोकांनी ते गोंड आर्ट घेतलेले, परंतु ह्याचं मूळ जे आहे ते महिलांमध्ये आहे, की महिला त्या काळामध्ये पण घरातलं कामं उरकून घर स्वच्छ ठेवण्यासाठी किंवा घर आपलं किती सुरेख दिसेल याकरिता ते काय करायचे, हे चित्र भिंतींवरती काढायचे आणि त्यांचा वेळही जायचा. लेजर टाईम म्हणजे राहिलेला जो वेळ आहे तो वेळ ते चांगल्यारीत्या आपलं घर डेकोरेट करण्यात घालवायच्या. अशा रीते आपण हा धडा पाहिलेला आहे की चित्र वाचणे किंवा चित्र